اپنے بچوں کو پلیز تھوڑی دیر کے لیے، آج جو ٹاپک ہے وہ نیکوبد کی پہچان کا درخت، The tree of the knowledge of God, good and evil، اچھائی اور برائی کے علم کا درخت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پیدائش کی کتاب دوسرا باب جو 9ویں آیت کا حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس پر ڈفرینٹ جو ہے وہ کانسیپٹس بیان کیے گئے ہیں، ڈفرینٹ نظریات جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک رائٹر کا کہنا ہے کہ یہ درخت جنسی خواہش کے آغاز کی نمائندگی کا درخت ہے۔ ایک رائٹر کا نظریہ ہے کہ جیسا خدا علم حاصل کرنے کی، خدا کے پاس علم ہے، وہی علم حاصل کرنے کی خواہش انسان کے اندر جاگ اٹھی، اس لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ انجیل کا درخت ہے، اور انجیل کا درخت ہونے کی وجہ سے ہی بعد میں آدم اور حوا نے اسی کی لنگیاں بنا کر خود کو کور کر دیا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کا درخت ہے، اچھے اور برے کے درمیان فیصلہ کرنے کا درخت ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ اخلاقی پختگی کی نمائندگی کا درخت ہے۔ یعنی ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ درخت باغ عدن میں بالکل سینٹر پہ رکھا گیا، بالکل اس کے درمیان میں جو ہے اس درخت کو لگایا گیا۔ اب اچھے اور برے سے مراد شیطان نے ان کے اندر یہ چیز پیدا کی کہ آپ کو خدا سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی زندگی کا فیصلہ خود سے کر سکتے ہیں جب آپ اس چیز کو حاصل کر لیں گے۔ یعنی ڈفرینٹ طریقے سے ابلیس نے بھی کام وہاں پر اسی درخت کو لے کر انسان کی زندگی میں سٹارٹ کس سے شروع کر دیا۔ اب یہ فیصلہ انسان پر تھا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے جان بوجھ کر نیکوبد کی پہچان کا درخت وہاں پر لگا دیا۔ یا آج بہت سارے ایسے کوسچنز ہوں گے، جیسے بھائی نے یہ بات کہی کہ ہم اس مسئلہ میں تو موو نہیں کرتے جس مسئلہ میں خدا کے خادم موو کرتے ہیں، لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں کہ اس انوائنٹنگ کے لیول میں جا کر وہی چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ اور یقین جانیے کہ کافی دن، تقریباً مجھے 1 ویک ہو چکا اس ٹاپک کو ریسرچ کرتے ہوئے اور ایک ایک پوائنٹ اس کا ریسرچ کر کے اچیو کرتے ہوئے، تاکہ کلیسیا برکت پائے۔ کلیسیا یہ بات نہ کہے کہ ہم آئے تھے اور جیسے آئے ویسے ہی لوٹ گئے۔ اور ایک اور چیز آج آپ کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے بولوں گی کہ یہ مت سوچا کیجیے کہ آپ کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے۔ آج دنیا کی ہسٹری کو اٹھا لیجیے، بڑی بڑی منسٹریز عورتیں چلا رہی ہیں، اور مردوں کے ساتھ آج عورتیں ہی کام کر رہی ہیں اس فیلڈ کے اندر بھی۔ اور ایسے ہی ہے، جب تک عورت مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، وہ کلیسیا ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کوئی بھی آپ کی فرم ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ چیز آج اپنے اندر بٹھا لیجیے، آپ اپنی نیٹ پر ریسرچ کر لیجیے کہ بڑی بڑی منسٹریز جو ہیں آج خادموں کے ساتھ خادمائیں چلا رہی ہیں، اور خادم جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹی ان کے لیے جانا ایزی ہوتا ہے، اور وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ سٹیز میں جا کر مرادی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام شاید عورتوں کے لیے تھوڑا ٹف اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہمارے مشرقی معاشرے میں اب تک سوچ صرف اتنی سی ہے۔ اس سوچ کو بڑا کر دیجیے، اس سوچ کو بڑا کیجیے، تاکہ یہ عورتیں جو یہاں پر صرف ہنڈیا روٹی کے لیے رہ چکی ہیں، یہ آگے بڑھ کر خدا کے کام کو کرنا شروع کریں، انجیل کی مرادی کرنا شروع کریں۔ اور جب یہ ایسا آپ کی سوچ، اسپیشلی نہ صرف مرد بلکہ عورتوں کی سوچ بھی ایسی ہے، میں نہیں کہوں گی کہ صرف بھائیوں کی، صرف بھائیوں کی نہیں، ہمارے معاشرے میں عورتوں کی سوچ بھی یہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میرا ٹاپک سے میں تھوڑا ہٹ اس لیے رہی ہوں کیونکہ سٹارٹ میں یہ باتیں کہی گئی، اس لیے مجھے اس کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس تھے ہمارے ایلڈر جو مظفر پور سے آتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ ایلڈر صاحب کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، میموریل سروس، اور میموریل سروس والے دن خدا کے خادم کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب۔ جب وہاں پر خدا کے خادم نے مجھے بھیجا، وہاں پر تقریباً 700 سے 800 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ مجھے سامنے دیکھ کر تو ایک دم سے شوق کہ ایک عورت آ کے کلام سنانے لگے۔ میں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ اگر آپ کو برکت نہ ملے تو بعد میں مجھ سے آ کر مل لیجیے گا۔ یقین جانیے کہ میموریل سروس کا کلام سنا رہی تھی، لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ خدا کے نام کو چلا رہے، لیکن آپ اپنی تھنکنگ کو چینج کر کے اس بلیسنگ کو ریسیو کرنے کے لیے خود کو ریڈی کر لیجیے، اور بلیسنگ آپ کے اندر ضرور اترے گی۔ خدا آپ کو
तो फिर क्यों इस तरह को यहाँ पर प्लांटेड किया गया, यहाँ पर लगाया गया। अब यही बात जो है, इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि खुदा ने आदम को क्यों तख्लीक किया। अब सवाल तो हमारे जहन में बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, लेकिन जानने के लिए जरूरी ये है कि खुदा ने आदम को क्यों तख्लीक किया, क्योंकि खाया था फल आदम और हवा ने, और जब फल उन्होंने खाया, गुनाह उन्होंने किया, तो फिर इन्हीं को क्यों तख्लीक किया। तो सबसे पहले हम ये बात सीखेंगे कि मुकाशवा की किताब पर आ जाइएगा, मुकाशवा 12वां बाब और उसकी 7वीं से 9वीं आयत, कि खुदा ने क्यों आदम और हवा को तख्लीक किया। मुकाशवा की किताब 12वां बाब और उसकी 7वीं से 9वीं आयत। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अस्तहा से लड़ने को निकले, और अस्तहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अस्तहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। अब ये बात कि पहले सबसे वहां पर कौन था, किसकी हुकूमत थी, खुदावंद यहोवा खुदा के बाद लूसीफर की थी। और लूसीफर चूंकि खुदावंद के खिलाफ हो गया, खुदावंद की उसने नाफरमानी कर दी, खुदावंद के कामों की उसके मुनाफी काम करना शुरू कर दिया, तो खुदा ने क्या किया कि उसको वहां से गिरा दिया। यही बात यशायाह भी बयान कर रहा है। यशायाह 4वां बाब और 12वीं से 15वीं आयत तक बयान करता है कि सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिरा, कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। अब इब्लीस ने क्या कहा था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना तख्त खुदा के तख्त की मानद बनाऊंगा, मैं अपना सारा कुछ जैसे यहोवा खुदा है मैं उसी की मानद करना शुरू करूंगा। अब एक सवाल जो मैंने पहले आपसे कहा कि क्यों आदम को ही क्यों पैदा किया गया, क्योंकि इब्लीस ने खुदावंद की नाफरमानी करना शुरू की। इसलिए खुदावंद ने क्या किया कि खुदावंद ने जमीन पर फिर आसमान पर खुदावंद ने चाहा कि मैं इस सारे गरूर को, तकब्बुर को, इस बात को खत्म करने के लिए, इसको इसका आईना दिखाने के लिए अपनी ही सूरत पर एक शबीह अपनी देकर तो इंसान को तख्लीक करूंगा। और इस तरीके से खुदा ने फिर आदम को जो है वो तख्लीक किया और उसको बताया कि खालिक जो है वो बड़ा है, मखलूक बड़ी नहीं है, और तू मेरे ही हाथ की कारीगरी है, इसलिए तू इब्लीस मुझसे बड़ा नहीं। और इब्रानियों का मुसन्निफ बड़ी खूबसूरती से बयान करता है 2वां बाब उसकी 7वीं आयत कि जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो उसके बारे में लिखा कि तूने फरिश्तों से उसे कुछ ही कम बनाया, फरिश्तों से उसे कुछ ही कमतर बनाया। और फिर उसके बाद कहता है, इब्रानियों का हवाला भी उसका 10वां बाब उसकी 5वीं आयत में फरमाता है कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। खुदा यीशु मसीह अपने बारे में ये फरमा रहे हैं कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। इसमें इब्रानियों का मुसन्निफ खुदा यीशु मसीह को बयान कर रहा है। और तख्लीक का ये अमल सिर्फ जो फरिश्तों से कुछ ही कम, यानी फरिश्तों की मानद नहीं बनाया, फरिश्तों से कुछ कमतर बनाया गया। फरिश्ते जो कि एक ही लम्हा में यहाँ और एक ही लम्हा में दूसरी जगह पर होते हैं, वो रूह की सूरत में होते हैं, लेकिन खुदा ने इंसान को बड़ी खूबसूरती से सांचे में डाल दिया। रूह, बदन और जान, 3 चीजें उसके अंदर रख कर तो उसको तख्लीक किया, बड़ी खूबसूरती से उसको सांचे में डाल दिया, बड़ी खूबसूरती से उसको तख्लीक कर दिया। और इस तरीके से खुदा ने जो है इंसान को जो है बॉडी अता की, जिस्म अता किया। इसीलिए इब्रानियों के मुसन्निफ ने भी कहा मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया। और जैसे मैंने बताया कि ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में कही। बहुत सारे लोगों का कहना है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान का रूप लेकर आए, लेकिन असल में इंसान यीशु मसीह के रूप में बनाया गया। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हम मोस्टली ये जुमला बोलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान के रूप में आया, लेकिन असल हकीकत क्या है कि इंसान का रूप ही इसलिए बनाया गया ताकि खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आ सके। और ये बड़ी खूबसूरत और जबरदस्त किस्म की बात है जिसका भेद आज खुदावंद हमें सिखाता जा रहा है। और इब्रानियों का मुसन्निफ जो
मर्जी हो तो आप चर्च में आते हैं, आपकी मर्जी नहीं तो कोई बंदा आपको चर्च नहीं ला सकता। ये फ्री विल है आपकी। जब ये कहा गया था कि तू सब्बत का दिन पाक मानना, हुक्म यही है कि तू सब्बत का दिन पाक मानना, लेकिन क्या कोई आपको मजबूर करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आप अपनी मर्जी से खुदा के घर में आते हैं और जिस टाइम पे दिल करता है आते हैं। अगर 9 बजे का टाइम है तो आप 9:30 बजे आ रहे हैं, अगर 9 बजे का टाइम है 9:45-10 बजे तक आ रहे हैं। फ्री विल पे खुदा ने आप लोगों को छोड़ा हुआ है। यही काम खुदा ने तब भी किया था। तब सवाल ये किए जा रहे थे क्यों ऐसा, लेकिन तब भी ऐसा ही था। और खुदा ने फिर उसके बाद पैदाइश की किताब पर ही आ जाइए, दूसरा बाब और उसकी 15वीं से 17वीं आयत तक। और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा और उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया, कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल पे रोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। हुक्म दे दिया गया, दरख्त लगा दिया गया, उसके बाद हुक्म भी दे दिया गया। अब लेकिन किया क्या? इंसान को उसकी आजाद मर्जी पर छोड़ा गया। अब चूंकि दरख्त भी लगाया गया, आजाद मर्जी पर भी छोड़ दिया गया और हुक्म भी दे दिया गया कि इस दरख्त के फल को तू नहीं खाएगा। बाकी हर बात का दरख्त का फल तू खाएगा, लेकिन इस फल को तू नहीं खाएगा। अब खुदा जानना क्या चाहता था इसके पीछे, क्यों उसने ये दोनों काम ही कर दिए? वो जानना ये चाहता था कि आदम जिसको मैंने अपने हाथों से तख्लीक किया है, जिसको अपनी सूरत अपनी शबीह दी है, क्या वो मेरे हुक्म को मानेगा? क्या वो मेरे साथ वफादार रहेगा? क्या वो मेरी ऐसे ही इबादत करता रहेगा? ये सब जानने के लिए खुदा ने ये काम किया था कि खुदा चाहता था कि 2 बातों पे आदम को परखे, कि खुदा ने नेकोबद की पहचान का और हिकमत का दरख्त जो दिया है, क्या आदम जो है वो सिर्फ अपनी मर्जी को पूरा करेगा या कि खुदा के हुक्म को ज्यादा अवलियत देगा? किसी राइटर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, यकीन जाने मेरे दिल को इस बात ने बहुत ही ज्यादा छुआ और बहुत बरकत दी। राइटर ने ये बात कही कि औरत ने जब देखा कि फल दिखने में खुशनुमा और खाने में भी अच्छा ही होगा, खुशनुमा है, खूबसूरत लग रहा है, तो राइटर ने पता क्या कहना था? जब ऐसी चीजें जो खुदा की तरफ आपको अट्रैक्ट करती हैं, जब बदी की तरफ आपको लेकर जाती हैं, तो खुदा ने आपको फ्री विल पर रखा है, आप उससे खुद किनारा करें। जब आपको ये समझ आ रही है कि इब्लीस आपको उसकी तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन आप
کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ لوسیفر صاحب آپ کا تو بڑا آج کل چرچا ہے. وہ پتہ کیا کہتا ہے, میں جو کرتا ہوں وہ تو میرے ذمہ ہے ہی, لیکن جو میں نہیں کرتا اس کے بھی چرچے لوگ کرتے ہیں. اس کا بھی نام وہ میرے ہی ماتھے پر لگا دیتے. کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں آپ کو ایک نظارہ دکھاتا ہوں. جاتے ہیں دودھ دہی کی دکان کے پاس, ساتھ ہی ایک شہد کی دکان ہوتی ہے, وہاں سے شہد لیتا ہے, انگلی کے ساتھ دودھ دہی کی دکان کے بالکل پاس ہی جہاں دودھ کی بڑی سی کڑا ہوتی ہے اس کے پاس ذرا سا شہد لگا دیتے ہیں. اب وہاں پر شہد کی مکھیاں جانا شروع کر دیتی ہیں. اب چونکہ وہاں پر شہد کی مکھیاں جا رہی ہیں, ان شہد کی مکھیوں کو کھانے کے لیے وہاں پر ایک کتا ہوتا ہے, وہ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور جو ہی وہ بڑھتا ہے تو ہوتا کیا, وہ پورا کا پورا جو اس کا بکیٹ والا ہوتا ہے نا دودھ, پورا ایسے تھال سا بنا ہوتا ہے, اس کو اپنا ڈرم کہتے ہیں, وہ پورا کا پورا وہ گر جاتا ہے. اب ہوتا کیا, جس کا کتا ہوتا ہے دودھ والا اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ بھی لڑ رہے ہیں اور ہوتا کیا, دودھ جو جس کا کتا ہے وہ بھی لڑنا شروع ہو گیا, دودھ والا بھی جھگڑا. ساتھ دو چار اور جو ساتھی ہوتے ہیں, نہیں بھائی تو اس کی حمایت کر رہے, تو اس کی حمایت کر رہے, وہ دو چار بھی اور اس طرح لڑائی بڑھتے 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 بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو لوسیفر پتہ کیا کہتا ہے, کیا میں نے کچھ کیا؟ کیا میں تو دیکھو بڑے آرام سے بیٹھا, میں نے تو شہد ذرا سا یہاں پر لگا دیا. اب نام کس کا لگ رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا کام صرف کس کا ہے؟ ابلیس کا ہے. ہاں, جو وہ کرتا ہے وہ تو اس کے ماتھے پہ لیبل لگاتے ہی ہیں, لیکن جو وہ نہیں کرتا وہ بھی اس پر تھوپ دیتے ہیں اور اس کی جے جے کار دوسرے لفظوں میں کہوں تو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں, اس کی اپنے گھر کے اندر اور زیادہ خوشامدی کر کے اس کو اور دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ آدم نے اپنی بیوی کی بات مانی, خدا کے حکم کی نافرمانی کی, پھل ہوا نے بھی کھایا اور آدم نے بھی کھا لیا. لیکن کیسے؟ اس کی فری ول تھی, آزاد مرضی تھی, کھانا چاہے تو کھا لے, نہیں تو نہ سے. لیکن اس نے کھایا تو ہوا کیا, وہیں پر خداوند کا کام پھر شروع ہو گیا. آدم پر سے خدا کا جلال الگ ہو گیا, خداوند کی حضوری الگ ہو گئی, خداوند کی شکایت اس پر سے الگ ہو گئی, اور اس نے کہا کہ میں ننگا ہوں. آج بھی جب انسان گناہ میں گرتا ہے نافرمانی کی وجہ سے, تو وہ خود کو ننگا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. نیکوبد کی پہچان اس کو تھی, اس کو کہا گیا تھا, اس کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ اس پھل کو نہیں کھانا. کیا آج خدا نے ہمیں احکام نہیں دیے؟ ہر ایک بات کے لیے بائبل کے اندر حکم موجود ہے, ہر ایک بات کے لیے اس نے حکم کے ساتھ وعدہ رکھا ہوا ہے. لیکن ہم وعدوں کو تو لینا چاہتے ہیں, ہم برکات کو تو لینا چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں ہر بلیسنگ ریسیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن خدا کے کام کو پورا نہیں کرنا چاہتے, اس کے احکام پر زندگی گزارنا نہیں چاہتے. اور آدم کو کہا جاتا ہے کہ اس نافرمانی کی وجہ سے اس کے معیار سے گرا دیا گیا, وہ اپنے معیار سے گر گیا, اپنی زندگی سے, سکون کی زندگی سے. اور کہا جاتا ہے کہ باغ عدن جیسی خوبصورت جگہ سے خود کو نکالنے کا سبب وہ خود بنا. اگر کہیں کہ خدا نے اس کو باغ عدن میں سے نکالا تو یہ رانگ تھیولوجی ہوگی, رانگ فلسفی ہوگی. وہ خود اس نے اپنے آپ کو باغ عدن میں سے نکلوا دیا. آج اگر ہم دیکھیں تو انسان بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. انسان فری ول پہ ہے, آزاد مرضی ہے اس کی, اور آزاد مرضی کے ساتھ وہ ہر ایک کام کرے. برکت لینا چاہے تو وہ برکت اپنی زندگی میں ریسیو کرتا چلا جاتا ہے, لیکن اگر وہ نافرمانی کرتا جائے گا تو بلیسنگز کی بجائے لعنتیں پھر اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں. اور یہ درخت چونکہ خداوند کی جدائی کا سبب بھی بنا, تو پھر کیوں اسے لگایا گیا؟ لیکن خداوند کیا چاہتا تھا کہ انسان کی, آدم کی مرضی کو پرکھا جائے کہ آدم کون سی مرضی اپنے اندر رکھتا ہے. خداوند اگر آپ دیکھیے تو نوح کے زمانہ میں بھی خدا نے فری ول دی تھی. خدا کے خاتم میں بڑا خوبصورت میرے گھر میں ناصر نے بتایا کہ 7 ارب دنیا تھی. 7 ارب تو کیا وہ خداوند سے محبت نہیں کرتا تھا؟ خداوند کو نہیں چاہتا تھا کہ وہ بچ جائے, لیکن کہا کیا, آزاد مرضی ہے, نیکی کو اپنا لو یا بدی کو اپنا لو, دونوں راستے ہیں, جس کو مرضی اپنا لو. 7 ارب دنیا میں سے صرف چند ہی لوگ تو بچے تھے آزاد مرضی کی وجہ سے. آج انسان آزاد مرضی کی وجہ سے گناہ میں گر رہا ہے, بدی میں گر رہا ہے, برائیوں میں گر رہا ہے, مشکلوں میں پڑ رہا ہے, تکلیفوں میں آ رہا ہے, اپنی آزاد مرضی کی وجہ سے. ہم
لیکن خطرے کے ساتھ نہیں, لاچاری کے ساتھ نہیں, خوف رکھتے ہوئے نہیں, بلکہ خداوند سے محبت رکھتے ہوئے. اور بڑی خوبصورت ورس ہے استثنا کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت. وہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے, دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھتا ہوں, برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں. خدا نے برکت بھی آپ کو دی ہے اور لعنت بھی آپ کے آگے رکھی ہے. اب یہ آپ کی فری ول ہے کہ آپ اس میں سے کیا چیز لینا چاہتے ہیں, کس چیز کا چناؤ کریں گے, کس چیز کا آپ انتخاب کریں گے. لوط کو بھی خداوند نے یہی کام کیا کہ لوط سے کہا کہ آزاد مرضی ہے یا پوری کی پوری سرزمین تیرے آگے ہے, جس سرزمین کو مرضی چناؤ کر لے. اس نے سدوم اور عمورہ کا چناؤ کر لیا, انتخاب کر لیا, اور ہوا کیا, سدوم اور عمورہ کی تباہ و برباد ہو گیا. چناؤ کرتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ ہم کیا چناؤ کر رہے ہیں, ہم کس چیز کا انتخاب کرنے والے ہیں. ہم اپنی زندگی میں جو برکت لے کر آ رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, آپ اس کو جانچنا شروع کیجیے, آپ اس کو دیکھنا شروع کیجیے کہ یہ برکات جو ہم اپنی زندگی میں رسیو کرنے والے ہیں, کیا یہ ہماری برکات جو ہے یہ خداوند کے اس طریقے کار کے مطابق ہے کہ نہیں. اور خداوند نے یوسف کو بھی اسی طرح چناؤ کا موقع دیا, اور خداوند نے پوتیفر کی بیوی اس کے سامنے لائی. اگر کہا جائے تو تب بھی فری ول تھی, اس کے ساتھ ساتھ چاہتا تو زناکاری کرتا, بدی کرتا, کون سیکھ سکتا تھا, کون اس کے پاس تھا اس وقت, کوئی بھی نہیں تھا. لیکن اس کو یہ بات کا علم تھا کہ یہ گناہ ہے, یہ خداوند کے حکم کو توڑنا ہے, نافرمانی ہے. اس نے بدی کی بجائے خداوند کی اس فرما برداری کو زیادہ اہمیت دی, اور آج بھی اس کا ذکر پاک اور راست باز لوگوں میں شامل ہو گیا. یعنی آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کا چناؤ کر رہے ہیں. آزاد مرضی ہے, نیک یا بد, آپ کس چیز کا چناؤ کرنے والے ہیں. سمسون کو کہا گیا کہ راز نہیں بتانا, بھید اپنا نہیں بتانا, یہ حکم تھا, اور حکم کی تعمیل کے اندر بھی اس کی برکت قائم رہنا تھی. اس بھید کو بتانے کے ساتھ ہی اس کی طاقت چلتی رہتی تھی. لیکن اس بندے نے کیا کیا, اس نے نافرمانی کی اور بھید بتایا, بال بھی گئے, آنکھیں بھی گئی, طاقت بھی گئی, اور ایک منصوب زراور منصوب. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بیڑیوں میں جھگڑا گیا. اس قدر ظلم اس پر کیے جانے لگے کہ اس کو ننگا کر کے بعض اوقات اس کے سلاحیں جو ہوتے تھے. لیکن کیا وجہ کیا تھی, بدی کو اپنا بیٹھا, نافرمانی اپنا بیٹھا, نیکی کو چھوڑ دیا, فرما برداری کو چھوڑ دیا. اور آج یہ فری ول ہے انسان کے ساتھ بھی کہ وہ کیا اپنانا چاہتا ہے. اسی لیے خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بنو انسان نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے. پیدائش کی کتاب 6واں باب اور اس کی 12ویں آیت, پیدائش کی کتاب 6واں باب اور اس کی 12ویں آیت. اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے, کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے. اور طریقہ بگاڑنے سے مراد پتہ کیا تھی, کہ وہ ہر شخص نے اپنی مرضی کرنا شروع کر دی ہے. آج گھر میں دیکھ لیجیے, آپ کے بچے چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, میرڈ ہو چکے ہیں, کسی بھی ایج میں ہیں, اب اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کو روکا جائے نا, ماں باپ روکتے ہیں کسی بات کے لیے, تو بڑا غصہ آتا ہے. اس قدر غصہ آتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے, ہم تو باہر جانا. کل میرے چھوٹے بیٹے نے کافی زیادہ ضد کی, سیکنڈ والے نے کہتا ہے مجھے سائیکلنگ اس گلی میں کرنے دیں. میں نے کہا تم سائیکلنگ نہیں کرو گے, کیونکہ ایک تو آپ کے ڈیڈا گھر کو نہیں ہے, دوسرا میں نہیں چاہتی کہ میں باقی بچوں کی طرح آپ کو گلیوں میں دیکھوں. مجھے یہ سب کچھ نہیں دیکھنا. تھوڑی دیر تک وہ ریئیکٹ کرتا گیا, لیکن اس کے بعد نارمل ہو گیا, اور وہیں پہ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ انڈور گیمز جو ہے وہ کھیلنا شروع ہو گیا. انسان ہوتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں, ہم تابعداری کروانا چاہتے ہیں, ہم تابعداری کے زمرے میں رکھنا چاہتے ہیں. تو کیا باپ ایسا نہیں چاہتا؟ باپ نے بھی نیک اور بد دونوں طرح کی حکمت دی ہے, دونوں کا نالج دیا, دونوں کا علم دیا, لیکن چناؤ ہم پر چھوڑ دیا, مرضی آزاد رکھی ہے کہ جو دل چاہتا ہے کریں. کوئی باؤنڈ, کوئی بانڈیجز آپ کے ساتھ نہیں, کوئی حد بندیاں آپ کو نہیں باندھے ہوئے کہ آپ نے اب یہاں سے باہر نہیں جانا. دل کرے تو آپ اس کا حکم اندر رہ کر مانیں, نہیں تو آپ اس حدود میں سے باہر نکل کر اپنے لیے پریشانیاں, دکھوں, تکلیفوں کو لے کر آنا شروع کر دیں. یہ آپ کی مرضی ہے, اور انتہا یہ نہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو. بڑی خوبصورتی سے خدا نے یہ
کیا بات میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ فرما برداری ہے, یہ انتخاب ہے, یہ چناؤ ہے. اس بات کو لانا جو ہے زندگی کے اندر یہ تابع داری کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو خداوند یسوع مسیح کی طرح پھر کہنا پڑے گا کہ باپ ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور یہ مرضی پوری کروانے کے ساتھ ہی ہم پھر بلیسڈ ہوتے چلے جائیں گے, ہم باعث برکت بنتے چلے جائیں گے. اور اگر باقی عدن میں ہم دیکھیں کہ آدم اور ہوا بھی اگر یہی بات کہتے تھے تو آج میرے خیال میں وہ عدن کے باغ کے اندر ہی ہوتے. آج ان کو کوئی قوت وہاں سے الگ نہیں کر سکتی تھی, خداوند کی شکائنا میں سے کوئی قوت انہیں جدا نہیں رکھ سکتی تھی اگر تب آدم اور ہوا کی بات کہتے تھے. اور اگر دیکھا جائے تو فرعون نے بھی موسیٰ کو پھر آپشنز دینے شروع کی. بعض اوقات ہمیں ابلیس آپشنز دیتا ہے کہ اگر یہ نہیں کرنا تو یہ کر دو, یہ نہیں کرنا تو یہ کر دو. فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ تم کہتے ہو میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, میں نے یہوہ خدا کو جلال دینا ہے, تو کہتا ہے تجھے میں آپشن دیتا ہوں. پہلا اس کا آپشن دیتا ہے کہ تم مت ہی جاؤ اور جا کر عبادت کر لو. موسیٰ نے کیا مانا؟ نہیں مانا. سیکنڈ اس کو آپشن دیتا ہے کہ تم عورتیں جو ہے اور مت لے جاؤ لیکن بچے اور بھیڑ بکریاں چھوڑ جاؤ. کہتا نہیں ماننا. تھرڈ نے بھی اس کو ایک آپشن دے دیا کہ عورتیں اور بچے بھی لے جاؤ. پھر فورتھ کہتا ہے کہ تم بھیڑ بکریاں جو ہے وہ یہیں پہ رہنے دو, مال اپنا یہیں پہ رہنے دو. اور موسیٰ کا جواب پتہ کیا تھا؟ موسیٰ کا جواب تھا کہ پیدائش 10واں باب اور 26ویں آیت نکال لیجیے گا. بڑا خوبصورت اور زوراور جواب تھا اس کے بعد موسیٰ کا. موسیٰ کہتا ہے سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ مرضی تھی خدا کی کہ تمہارے ہر ایک چیز تم لے کر وہاں سے جاؤ گے. کیا موسیٰ نے فرعون کی پیشکش قبول کی, اس کی آفر قبول کی؟ بالکل ایسا اس نے نہیں کیا, بلکہ اس نے ہر ایک چیز کو رد کرتا گیا. مصیبتیں آتے اس کو غلامی میں رہ کر سہتا گیا, لیکن اس نے فرعون کی اس بات کو نہیں مانا, آفر کو نہیں مانا جو وہ آفرز پیش کرتا. آج ہمیں آفر دی جاتی ہے کہ آج اگر آپ کو اس میٹنگ میں سے شفا نہیں ملی تو چلو پیر بابا تو ہے, اگر اس پیر بابا سے نہیں ملی تو وہاں سے بڑا جادوگر تو ہے. کیا ہم مانیں گے جو خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا آپ اس کو فالو کریں گے یا آپ پر ہے کہ آپ نیکی کے راستے پر چلتے جاؤ گے یا بدی کو اپنا لو گے؟ کیونکہ یہ چیزیں ساری کی ساری خداوند نے آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. اور نئے عہد میں پھر سے یہی تاریخ جو ہے وہ دہرائی گئی. خداوند یسوع مسیح کو متی کی انجیل 4 باب کی پہلی 10 آیات اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپشنز خداوند یسوع مسیح تک کو ابلیس دے رہا ہے. آج لوگ سوچتے ہیں کہ شاید انسان کو ہی خدا ابلیس جو ہے وہ آزماتا ہے. تب میرے یسوع کے پاس بھی آپشن لے کر آیا. وہ جانتا تھا کہ اب شاید یہ کمزور ہو چکا ہے, 40 دن کی فاسٹنگ کی ہے, روٹی نہیں کھائی, بھوک لگی ہوگی, تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اسے آزمانے کے لیے. لیکن جو فرم پرسنالٹیز ہیں, جو خداوند کے اندر مضبوط رہنے والی ہیں, وہ ان آفرز کو ٹھکرانے کی بھی قدرت رکھتی ہے. اور یسوع مسیح کو آفر سب سے پہلے کیا دیتے ہیں؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ روٹیاں, یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. سیکنڈ اسے کہتے ہیں اپنے نہیں نیچے گرا دے. ہر سوال کا جواب میرا یسوع دیتا جا رہا ہے. تھرڈ میں کہتا ہے مجھے سجدہ کر تو میں تمہیں یہ ساری سلطنت دے دوں گا. اور خداوند یسوع کا بہت ہی خوبصورت جواب. اور بدل کیا کہتے ہیں کہ صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر, اے شیطان دور ہو اور صرف خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر, اسی کی عبادت کر. آج آپشنز جب ملے, آفرز جب ملنا شروع ہو تو کہیے کہ اے شیطان دور ہو, میرا یسوع میرے لیے کافی ہے, اس کا کلام میرے لیے کافی ہے, اس کا بہایا قیمتی خون میرے لیے کافی ہے. اور تب آپ زور پاتے جائیں گے, تب آپ کی قوت, آپ کی انرجی کے سامنے ابلیس ٹھہر نہیں پائے گا. آپ کی زندگیوں کے اندر جو پرابلمس ہیں وہ ٹھہر نہیں پائیں گے. آپ کی مشکلات کم ہوتی چلی جائیں گی, آپ کے دکھ کم ہوتے چلے جائیں گے, لیکن فرما برداری کے ساتھ, تابع داری کے ساتھ. اور کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح جب زمین پر آیا تو اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا. فقیوں اور فریسیوں کو پیغام دیا گیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا, بلکہ دور کے مجوسی آئے, دور دراز کے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے, ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں.
और यीशु मसीह ने जब ये फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, हयात का दरख्त मैं हूँ, और एक बार फिर से यहूदियों को चुनाव करना था, एक बार फिर से यहूदियों के लिए ऑप्शन आ गया कि बद का दरख्त अपनाना है, बदी के फरजंद को अपनाना है, कि यानी नेकी के फरजंद को लेना है। कहा जाता है कि शरीर जिसको कहा जाता है लकड़ी, और लकड़ी को शरीर के साथ तशबीह दी गई है कि जो पिलातुस कह रहा है कि नेक तुमने फल लेना है, नेक शख्स को चुनना है या कि बदी के शख्स को। उधर भी ऑप्शन पिलातुस तक उन्हें दे रहा है, पिलातुस तक उन्हें कह रहा है कि तुमने क्या चीज लेनी है, लेकिन तब भी यहूदियों को समझ नहीं आ रही, तब भी वो क्या मांग रहे हैं, बराबा हमें दो। और बराबा को कहा जाता था कि इंतहाई खतरनाक और बदकार शख्स था, ज़नादार शख्स था। पिलातुस तक उन्हें कह रहा है तो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी खातिर ईद पर एक शख्स को छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए। तब भी वो यही बात कहते हैं कि हमें यीशु नहीं बल्कि बराबा दो। आज आप पर डिपेंड करता है, यीशु चाहिए, बराबा चाहिए, नेकी का फरजंद चाहिए या बदी का फरजंद चाहिए, नेक फल चाहिए या बदी का फल चाहिए। और खुदा यीशु मसीह जो कि नेक फल है, जो कि पहलोठा फल है, हमारे लिए वो सबसे कीमती है। और वही फल जो है अगर हम आज अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं तो हम नाफरमानी के जुमरे में से निकल आते हैं, हम नाफरमानी की उस जिंदगी में से निकलकर खुदावन को जलाल देना शुरू करते हैं। लिहाजा जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया जा रहा है तब भी एक ऑप्शन साथ लटके हुए डाकुओं के लिए आ चुका है, और दोनों लटके हुए हैं, दोनों के लिए ऑप्शन था कि यीशु को उसी वक्त कबूल कर लेते, लेकिन एक इनकार कर रहा है, एक लानतान कर रहा है, एक बुरा भला कह रहा है और दूसरा उसको अपना लेता है। जो लानतान करता है जहन्नुम में और जो उसको कबूल कर लेता है वो फिरदौस में पहुंच जाता है। आज डिपेंड आप पर करता है कि नेकी के फल को चुनना है या बदी के फल को। तब भी कहा गया था कि नेको बद की पहचान के दरख्त का फल मत खाना, लेकिन आज आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप कौन सा फल लेना चाह रहे हैं, और आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप बराबा को लेना चाह रहे हैं या खुदा यीशु मसीह को। और तब अगर देखा जाए तो इंसान ने पता क्या सेलेक्ट कर लिया था, बराबा मांगकर अपनी मौत को चुन लिया था, अपनी मौत को उन्होंने इंतखाब कर लिया था। कहा जाता है कि खुदावंद ने शायद मौत जमीन पर फेंक दी, लेकिन नाफरमानी करने के बाद ही तो मौत आई थी, और फिर भी तो कहा गया वहां क्या खाक में लौट जाएगा, तभी तो ये लानत जमीन पर आई थी। अगर वह नाफरमानी ना की जाती, अगर नाफरमानी ना होती तो बदी का फल ना खाया जाता तो क्या मौत जमीन पर आती। लेकिन उस वक्त भी चुनाव गलत किया गया, और आज भी इंसान चुनाव गलत करता है, और उस गलत चुनाव की वजह से, गलत इंतखाब की वजह से, गलत एक फैसले की वजह से ही तो मौत जिंदगी में काम करती है, बदकारियां काम करना शुरू करती है, लानतें काम कर जाती हैं, हर तरह की इल्लतें हमारी जिंदगियों के अंदर फिर काम करना शुरू कर देती हैं। और खुदा यहोवा खुदा ने तब भी कहा कि आज खुदावन चाहता ये है कि आज इंसान की जिंदगी जो है वो इन बदकारियों में से निकलकर सिर्फ खुदावन के साथ वफादारी के साथ चलना शुरू करे। जैसे नूह के दौर में उसने फ्री विल दी हुई थी, आज भी देखिए कि नूह का दौर दोबारा आ चुका है, वही शादियां ढेर ढेर की जा रही है, दावतें ढेर ढेर हो रही है, मकान कसरत से बनाए जा रहे हैं, और इस कदर इंसान बिजी हो चुका है अपने कामों में कि उसके लिए उसके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है। लेकिन आज भी ऑप्शन आपके पास है कि आप उसके हुक्मों को अव्वल दर्जा देते हैं या अपनी मर्जी करते हैं, उसके सब्बत का दिन पाक मानते हैं या अपनी दुनियावी मसरूफियात में आप जिंदगी गुजारते हैं, आप उसकी प्रस्तिश करना पसंद करते हैं या अपने दुखों में रोना पसंद करते हैं। आज ऑप्शंस आपके पास हैं, आज चुनाव आपने करना है, इंतखाब आपने करना है कि बाकी अंदर में जब दरख्त लगाया गया तो एक बात कहिए कि जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा। इसका मतलब ये है कि वो कोई जहरीला फल नहीं था, वो ये नहीं था कि खाते साथ शायद उसमें जहर शामिल है और वो मर जाएगा। ये जिस्मानी मौत नहीं बल्कि रूहानी मौत है। आज भी जब आप नाफरमानी करते हैं तो समझ लीजिए कि आप डेड हैं, आप मर चुके हैं, क्योंकि जिस्मानी तौर पर आप जिंदा हैं लेकिन रूहानी तौर पर आप डेड हो चुके होते हैं। और इसका मतलब है कि आज हमें रूहानी तौर पर जिंदा रहने की जरूरत
ज़रूरत है। और आदम और हवा को वहाँ पर रखा गया। खुदा साफ फरमाता है कि उन्होंने हुक्म नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने क्या किया? नाफरमानी की। उन्होंने खुदा के अहकाम की नाफरमानी की। फल खाना हुक्म तोड़ना था और कानून को तोड़ना था। आज कानून ये है हमारे चर्च का कि सुबह 9 बजे चर्च में एंट्री तमाम एल्डर्स, डीकन्स, मुबश्शिर्स की होनी चाहिए, कलीसिया की भी होनी चाहिए, जो ये समझते हैं कि हमें खुदा को इंतजार नहीं करवाना, हमें खुदा का जाकर इंतजार करना है, हमें दुआ में झुकना है और हमें खुदावंद को वेलकम कहना है, उसकी हजूरी को वेलकम कहना है। लेकिन क्या हम इस पर अमल कर रहे हैं? क्या हमें खुदावंद के उस शिकायना की जरूरत है या नहीं? बहुत सारे लोग जो बहुत दूर से भी आते हैं वो टाइम पर आए होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो बिल्कुल करीब से आना होता है वो अपने वक्त पर नहीं पहुंच पाते। फ्री विल जो है आजाद मर्जी है, और इस आजाद मर्जी की वजह से हम जो चाहते हैं करते हैं। दिल करता है तो उस्मान भाई कहते रहेंगे, वर्शिप करेंगे, खुदा की हजूरी में आगे बढ़ेंगे। दिल किया तो होठ हिला लिए, नहीं किया तो आजाद मर्जी है, नहीं करेंगे। खुदा की हजूरी में भी हम रहकर शर्मानी नहीं पाना चाहते, क्यों? आजाद हैं हम। लेकिन जानते हैं इस आजादी का फायदा कौन उठाता है? इब्लीस उठाता है। और इब्लीस ने तब भी हमारी इस आजादी को गुलामी में बदलने का प्लान कर दिया। उसने ये देखा कि मेरे ही तकब्बुर को, मेरे ही गरूर को, मेरी ही सारी ताकत को खत्म करने के लिए एक आदम तख्लीक कर दे, तो क्यों ना मैं इसी की आजाद मर्जी पर इसको लेकर तो इसको खुदावंद के खिलाफ इस्तेमाल कर लूं। क्या आज हम खुदा की उस मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, या अपनी इस आजाद मर्जी की वजह से इब्लीस के हवाले खुद को करना चाहते हैं? सना और पीजिए, घर जाके खेल लीजिएगा। और खुदावंद क्या चाहता है कि आज हम खुदावंद की बात को सुने, आज हम खुदावंद के नाम को अपनी जिंदगियों में चला दे, आज हम खुदावंद को अव्वल दर्जा देते हुए उसके साथ में आगे बढ़ने वाले काम करें, नाफरमानी नहीं, बल्कि खुदावंद के साथ में मैं रहने वाले काम सीखे। और इंसान ने अगर कहा जाए तो खुद अपनी कब्र अपने लिए तजवीज की है, खुद अपने लिए मौत को तजवीज किया हुआ है। और बीमारियां, लानते, कब्र, खून पसीने की कमाई, ये इंसान ने खुद ही तो अपने लिए तजवीज की है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम सोचते शायद इब्लीस की तरफ से हमारे लिए आ रहे हैं, इब्लीस ने हमारे लिए दरवाजे खोले हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने खुद उन दरवाजों को अपने लिए खोल दिया हुआ है। हमने खुद उन दरवाजों से इब्लीस को दावत दी हुई है कि वो हमारी जिंदगी में आकर हमारी फ्री विल की वजह से हम पर हुक्मरानी करना शुरू करे, हम पर वो इस कदर तसल्लुत कायम कर ले, इस कदर कब्जा हम पर जमा ले कि उस कब्जे के बाद हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि इब्लीस की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करता हुआ दिखाए। और इंसान आज भी खुदा की बात को फॉलो नहीं करता। आज भी वो क्या करता है कि उसको इब्लीस के काम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जानते हैं आज हमारी नौजवान नस्ल, कहा ये क्या कि तहजीबदार लिबास, वो लिबास जिसमें आपका जिस्म जो है वो ढांपा रहना चाहिए, जिसमें आपके उज़्व नमाया ना हो, ऐसा लिबास औरतों को भी और मर्दों को भी दोनों को पहनने का हुक्म दिया गया। लेकिन आज इब्लीस की अट्रैक्शन हमारे लिए ज्यादा है। हम वो लिबास जो कि हमारे शोबिस की पहनना चाहती हैं लड़कियां और लड़कियां, हम उनको ज्यादा पसंद करते हैं। हम वो अपने बेटे बेटियों को पहनाना पसंद करते हैं और कहते हैं पता क्या है, जमाने में भी डालना के टूटता है ना। क्या जमाना हमें खुदावंद कहता है दुनिया के हम शक्ल ना बनो, उसने हमें दुनिया में से निकालना कहा है, लेकिन हम दुनियादारी में फिर से जाना चाहते हैं। नाफरमानी, हर एक काम में हम नाफरमानी कर रहे हैं, हर एक बात में हम उसके नेकी के रास्ते को छोड़कर नाफरमानी वाले रास्ते को सिलेक्ट किए हुए हैं। अपनी जिंदगियों पर आज गौर करना शुरू कीजिए। आज नेकोबद की पहचान का दर्द आप सबके अंदर मौजूद है। क्या सोचते हैं कि तब सिर्फ आदम और हवा ने फल खाया? नहीं, वो फल कहा जाता है, किसी राइटर ने ये बात भी बयान की कि पहचान ऑलरेडी उनके अंदर थी। क्या फल किसी खाने से कोई ताकत मिलती है? कहा जाता है बादाम खाने से अकल आती है, और मैं जितने मर्जी खिला लो अकल तो तभी आती है जब जमाने को आपने देखते जाना है, कलाम पढ़ते जाना है, खुदावंद के रूप में आगे बढ़ते जाना, तो अकल तो आपको तभी आनी है। बादाम खाने से अकल नहीं आती। उस फल का तो सिर्फ एक बात कही गई थी, हुक्म दिया गया था कि नाफरमानी और ताबियादारी को देखने के
नेकों को दे और मेरे पीछे चल, तो एकदम से उदास हो जाता है। आज हमें अपनी दौलत से बड़ा प्यार है, तब भी था उस शख्स को और आज भी है। खुदावंद कहता है मेरा पूरा हिस्सा मेरे घर में ला, नहीं पे आ चुकी है, बिल भी देने हैं, पैसे भी देने हैं, घर का खर्चा भी देना है, नाफरमानी यहाँ पर भी है। क्या सोच दिया कि ये नाफरमानी नहीं है कि दौलत से ही प्यार है? खुदा कहता है कि पूरी लायक की मेरे सही का खाना मिला और फिर मुझे आजमा। लेकिन हम बरकत को लेना चाहते हैं, रुपये पैसे को ब्लेस तो करवाना चाहते हैं, लेकिन उसका हिस्सा दिए बगैर उस दौलतमंद शख्स की करेगी। एक शख्स फिर मिला, खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह को फिर कहता है कि मुझे अपने बाप को दफन करने दे। यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती से कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर दे। आज जब आप यीशु मसीह के पीछे चल पड़ते हैं ना, तो फिर पीछे मुड़ने वाले रास्ते बंद कर दीजिए, फिर कश्तियां पीछे वाली जला दीजिए, फिर सिर्फ और सिर्फ फरमाबरदारी, ताबियादारी, वफादारी के साथ खुदावंद की ज़ात में आगे बढ़ने वाले काम कीजिए। भूल जाइए कि पीछे क्या रह चुका, क्या हो चुका, या क्या कुछ होना बाकी था जो मैं नहीं कर पाया। और एक और बात, मत अपनी जिंदगी में इब्लीस को इतना बढ़ावा दीजिए कि वो आपको ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मेरा पूरा कब्जा है इस पर, मेरा पूरा तसल्लुत है इस बेटी पर, इस बेटे पर। मत उसको बढ़ावा दिया करें कि मेरे घर में अगर नशे की लानत आई है तो ये सब इब्लीस का काम है। क्या आप नहीं जानते कि नशा करने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? सब कुछ आप जानते हैं, फ्री विल पर है, लेकिन आपको छोड़ना तो खुद पड़ेगा। आपको इन बुराइयों से किनारा तो खुद करना पड़ेगा। किसी ने आकर आपसे नहीं छुड़वानी, किसी ने आकर आपसे मना नहीं करना। कोई तो जुबान से ही आपको ये बात कहेगा, कलाम ही आपको सुनाएगा, या आपके माँ बाप आपको मुंह से ही कहेंगे। गाली गलौज मत कीजिए, क्योंकि गाली देने वाले खुदा की बादशाह में शामिल नहीं होंगे। ताबियादारी कीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बेटे बेटियां जो यकीन जानिए यहाँ पर आकर पाकिशा देते हैं और इसी जुबान से इतनी गंदी गालियां देते हैं जो कि सुनी नहीं जा सकती। क्या आप समझते हैं कि एक ही चश्मे से दो तरह का पानी जारी हो सकता है? नहीं हो सकता। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना सीखिए, अपनी जुबान पर काबू पाना सीखिए। खुदावंद नहीं चाहता कि आप उसकी बादशाहत से अलग हो सके। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी बादशाहत का हिस्सा बन सके। नाफरमानी को छोड़ना शुरू कीजिए। मत कहिए कि ये एक छोटा सा अमल है। नर्म जुबान वो हड्डी को भी तोड़ देती है। अपनी जुबानों में शर्स्तगी और नरमी को लाना शुरू कीजिए। गंदगी और फजूल बातें जो है उनसे अपनी जुबान को रोकना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जुबान की है जो जंगल में आग लगा देती है। और आज बहुत सारे गुनाह अगर कहा जाता है कि आंखों के देखने से होते हैं, तो जुबान के बोलने से भी होते हैं। हम अपनी जुबान को जितनी देर तक काबू में रख सकते हैं उसको रखना शुरू कीजिए। जिस हद तक आप कोशिश कर सकते हैं अपने इन गुनाहों से बाज रहना शुरू कीजिए, बदियों से बाज आइए और बदी का नहीं बल्कि नेकी का रास्ता अपनाइए। बराबर को नहीं बल्कि यीशु को चुनना शुरू कीजिए। यीशु का चुनाव कर लीजिए। यीशु मसीह की सलीब को चुनना शुरू कीजिए। यीशु मसीह जो कि सलीब पर लटका हुआ फल है। कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ फल है। वो जिंदगी का फल है, वो जिंदगी और खयाल का दरख्त है, और हमें उसको अपनी जिंदगी में देना है, हमें उसको जलाल देना। वो जमीन पर आया भी इसी वजह से था, इसलिए अपनी जिंदगियों के अंदर उसको जलाल देने वाले काम कीजिए। नेकी और बदी आपके हाथ में है, जिसको चाहे अपना लीजिए। और ये मत कहिए कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इब्लीस का काम है। क्यों? क्या मेरा यीशु आज छोटा हो गया? वो खुद फरमाता है क्या मेरा हाथ छोटा हो गया या मेरा कान भारी हो गया? नहीं, वो आज भी सुनता है, उसका हाथ आज भी अपने लोगों पर बड़ा हुआ है। उसके बस काम करने का हुक्म दीजिए, उससे इंतजार कीजिए, उसकी फरियाद उसके हुजूर में गुजरानिए कि खुदावंद यीशु आप मेरी जिंदगी में ये काम करना शुरू करें, ताकि बदी से छुटकारा पाए और नेकी आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करें। आंखों को बंद कर लीजिएगा और खुदावंद के साथ में आज अपने आप को जांचना शुरू कीजिए कि आज मेरी जिंदगी में किसका राज है। सबके सब आज लाभ खुल जाए, सबके सब लाभ खुल जाए। कोई